काल आपलं रिडॉक्स रिॲक्शन्स मधला डॅनियल सेल ची शॉर्ट नोट झालेली होती. नेक्स्ट थिंग, स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल बद्दल आपण बोलत होतो. व्हॉट इज स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल? These are the numbers given to the half cells or half reactions, whether they are oxidation half reactions or reduction half reactions. They are the numbers given to those reactions by comparing with hydrogen. So hydrogen ला आपण 0 voltage देतो and compared to hydrogen, जर आपण ती सेल किंवा इलेक्ट्रोड आपण कनेक्ट केला विथ हायड्रोजन, तर व्होल्टमीटर मधलं रिडिंग हे कन्सिडर करायचं आहे. व्होल्टमीटर मधलं रिडिंग इज इक्वल टू द व्होल्टेज ऑफ दॅट हाफ रिॲक्शन. सो त्याप्रमाणे आपण कॅल्क्युलेट किंवा अचीव्ह करत असतो वेगवेगळ्या रिॲक्शन साठीचा स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. सो लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट. स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड potential E0 डिफाइन काय केलंय बघा. ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इज कॉल्ड स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. पण बाकीचं सगळं जे मेन्शन केलेलं आहे, दोज आर द कंडिशन्स when concentration of each species participating in electrode reaction is unity. So concentrations must be one molar normally, and temperature is 298 Kelvin, that is 25 degrees Celsius. So दोन conditions सांगितल्यात, and at these two conditions observed electrode potential is called standard electrode potential. So standard ची फक्त डेफिनेशन आहे ही जे इथं आपण जे केलेलं आहे, that is definition of standard. But what is electrode potential? Electrode potential ची definition actually केलेलीच नाहीये. They have said observed electrode potential is called standard electrode potential. What is observed? Observed means what is observed in voltmeter. ओके, जर आपण हायड्रोजनचा इलेक्ट्रोड त्याला अटॅच केलेला असला तर हायड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इज कन्सिडर्ड ॲज 0, अँड सो टोटल voltmeter reading is the electrode potential. Okay, डिलीट करतो. सर एक मिनिट. ओके सर हा, सर काल तुम्ही वोल्टचं काहीतरी लिहिलं होतं ना शेवटला. काय ग लक्ष नाही माझ्या, काय म्हटलं होतं?
सर प्रत्येकाचे वोल्ट लिहिले होते नाही की हो हो हा रिडॉक्स कपल. सर हो ते नाही कळलं मला तुम्ही ठीक कसं आहे ठीक लिहिलं आहे ते. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे बघू आपण बघूया आपण करूयात ते. डेफिनेशन झाली की सांगा. अथर्व मी म्हटलं बुकलेट कलेक्ट करा लवकरात लवकर, तोपर्यंत आपण बुकलेट वर डिपेंड नसलेले चॅप्टर्स घेणार आहे. तर झालंय. झालंय ना हा ठीक आहे ना. ओके डिलीट करतो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Give significance of standard electrode potential. First we'll write down its answer and then I will explain everything. बघा काय काय करायचं बघा. First significance. The electrode reaction considered ते काय म्हटलंय बघा. The electrode reaction considered for electrode potential is reduction reaction. So we consider reduction of species and we give number to it. Okay, if number is large, then that tendency, that is reduction tendency, is large. So if I say that Ag plus electron gives Ag, this is a reduction reaction. Similarly, Cu2 plus 2 electrons gives Cu, again reduction. H plus electron gives H2. We need to balance it, so 2H plus 2 electrons gives H2. We consider this as 0 volt. For Cu2 plus, value comes to be 0.44 volt. And for silver, it comes to be 0. For silver. Don't remember exactly, but I think it's something around 0.58 volt. I need to check this.
But what I mean is, these values are positive. They are greater than hydrogen. So its tendency to get reduced is greater than that of hydrogen. ओके, आता त्यात सुद्धा जर कम्पेअर करायचं झालं तर हुज टेंडन्सी इज मोर, सिल्वर और कॉपर टू गेट रिड्युस्ड? व्हॅल्यू कोणाची जास्त आहे त्याची टेंडन्सी जास्त टू गेट रिड्युस्ड, Silver. सो सिल्वर. ओके, त्याच्यापेक्षा जास्त समजा मी इथं फ्लोरीन मेन्शन केलं, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2F मायनस, याची व्हॅल्यू प्लस 2.87 व्होल्ट. So fluorine tendency to get reduced is highest. Similarly, if I go in the negative side, तर मी इथं काय म्हणणार, समजा मी असं कन्सिडर केलं Zn2 plus 2 electrons gives Zn. Value is minus 0.76 volts. So याचा अर्थ काय होत असतो, Zn reduction ची value, reduction potential is negative. It means that its oxidation potential is positive. Okay, so negative value of reduction potential means positive value of oxidation potential. आणि दुसरं काय सांगितलेलं आहे, द टेंडन्सी टू गेट रिड्युस्ड यांच्याशी कम्पेअर केलं तर काय होतंय बघा. इफ कम्पेअर्ड विथ कॉपर, कॉपर हॅज प्लस 0.44 वोल्ट value and sign, and zinc has negative sign 0.76 volts. So whose value is greater? Copper. Copper. So copper has greater tendency to get reduced. आता इथं वरती जे मेन्शन केलंय ते बघा. So the value and sign of E0, that is standard electrode potential, is a measure of tendency of species to oxidize or reduce. So आपण जर कम्पेअर केलं तर आता जस्ट आपण म्हणलं की कॉपर हॅज ग्रेटर टेंडन्सी टू गेट रिड्युस्ड. Instead of that, we can say that zinc has greater tendency to get oxidized. So from the same numbers, same values and same signs, we can explain the tendency of getting reduced or getting oxidized. Okay, delete करतोय. Second consider करू. सर पण याच्या Sir. व्हॅल्यू असतात का? Values काय? फिक्स असतात का? Values fix असतात. At 25 degree Celsius values fix असतात. ओके आणि त्या दिल्या जातात. त्या पाठ सर मागची स्लाइड दाखवता का? हो दाखव. ओके सर, थँक्यू. ओके, पाहिजे अजून? झालं की सांगा. ओके, मी हे वरचं फक्त डिलीट करतो. इथं याच रिएक्शन्स मध्ये आपण नेक्स्ट कन्सिडर करू बघा. Second thing, second significance.
A negative value of E0 means the species is stronger reducing agent than H plus H2 electrode. आता हे कन्सिडर करायचं बघा कसं लक्षात घ्यायचं. We are comparing species with hydrogen H plus H2. What does that mean? H plus H2 means H plus getting converted to H2. म्हणजेच ही रिएक्शन आहे. ओके, इलेक्ट्रोडच्या लँग्वेज मध्ये आपण इलेक्ट्रोड असा मेन्शन करतो H प्लस स्लॅश H2. जर हा मेन्शन करायचा असला तर आपण काय म्हणणार F2 स्लॅश F मायनस Ag प्लस स्लॅश Ag Cu2 प्लस स्लॅश Cu. ओके, या फॉर्म मध्ये आपण इलेक्ट्रोड्स मेन्शन करतो. सो त्या फॉर्म मध्ये आपल्याला काय सांगितलंय H प्लस स्लॅश H2 इलेक्ट्रोड याच्यापेक्षा स्ट्रॉंगर रिड्युसिंग एजंट आहे. वेन हु इज स्ट्रॉंगर रिड्युसिंग एजंट? ज्या इलेक्ट्रोडची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल तो. म्हणजे कोण? समजा हा. व्हॉट डज दॅट मीन? Zn2 प्लस ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येते. रिडक्शन पोटेन्शियल इज निगेटिव्ह, सो इट्स ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल इज हायर. If oxidation potential is higher, it means its tendency to get oxidized is greater. So if the tendency to get oxidized is greater, itself it wants to get oxidized. It means it is going to lose its electrons to get oxidized. When can it lose its electrons? When someone else is there to accept those electrons. And so when it loses its electrons, someone else accepts those electrons and therefore get reduced. And therefore we say that this will be good good reducing agent because it is going to donate its electrons to these people. कळतंय का बघा? Yes, sir. Okay, so zinc will donate its electrons, itself gets reduced, lose its electrons, itself it will get oxidized. And so as it is donating its electrons, someone else will accept those electrons and get reduced. So it is good reducing agent. Next बघू. डिलीट करतोय. Third one. Larger negative value of E0 means stronger reducing agent. बघा आता मी याच्या खाली अजून निगेटिव्ह अजून एक दोन देतो. आता वर लिहितो. नेक्स्ट पेज वरती मी मेन्शन करून ठेवतोय सगळे, आपण तिकडे रेफर करत राहू. ओके, F2 plus 2 electrons gives 2F minus. E0 value is plus 2.87 volt. Fluorine च्या खाली क्लोरीन, ब्रोमीन, स्लाइड दाखवता का? आयोडीन दाखवतो. डन सर. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, plus 2 electrons gives 2 Cl minus. Plus 2 electrons gives 2 Br minus. Values mention करतो. For chlorine it is 1.36. हा 2 मिनिटं दाखवता सर मागची स्लाइड हो प्लीज. दाखवतो.
तर नेक्स्ट स्लाइड ची सगळी पॉझिटिव्ह आहेत ना? हो, मी आता पूर्ण सिरीजच काढतोय, जेवढी आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे ना पूर्ण सिरीज काढून ठेवतोय. थँक्यू सर. ओके, आयोडीनच्या खाली H plus 2 electrons gives H2, 0 volt. इथे जास्त असतं Cu2 plus, इथे आहे Cu2 plus 2 electrons gives Cu, 0.46 किंवा 44 volts, 44. Then Zn2 plus minus 0.76, सर हा हे काल दिलं होतं परत लिहायचं का? नाही परत कसं लिहित आहे, मी फक्त इथे कम्पेअर करण्यासाठी मी मेन्शन करतोय, तुम्ही नका लिहित बसू. ओके, आता काय म्हणले, लार्जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ E0 मीन्स स्ट्रॉंगर रिड्युसिंग एजंट, लार्जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू. सो आता जर आपण कम्पेअर केलं, निगेटिव्ह व्हॅल्यूज या लोकांच्या आहेत, दीज आर द निगेटिव्ह व्हॅल्यूज. लार्जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू मीन्स स्ट्रॉंगर रिड्युसिंग एजंट. सो इफ वी आर गोइंग टू कम्पेअर all of these, zinc, aluminium, magnesium, sodium and lithium, which one will be the strongest reducing agent? The one which will have largest negative value. So which has largest negative value? This one. So lithium will be the strongest reducing agent. कन्सेप्ट कळतीये बरोबर? सो आपल्याला ही जी सिरीज आहे ही सिरीज यूज करता आली पाहिजे. दिस सिरीज इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. ही सिरीज मेमोराइज करायला चांगला आहे. इफ यू मेमोराइज दिस सिरीज इट विल हेल्प यू इन एंट्रन्स एक्झाम्स. बट डोंट मेमोराइज एव्हरीथिंग. रिॲक्शन्स मेमोराइज नाही करायच्या, त्याच्यानंतर व्हॅल्यूज मेमोराइज नाही करायच्या. जस्ट इट्स सिक्वेन्स आपल्याला लागतो. सिक्वेन्स तुम्हाला जितका लक्षात राहील, हे एवढं मी लक्षात ठेवलेलं आहे बघा. आणि सिल्वर इथं आहे कुठंतरी, इथं सिल्वर इथं आहे. Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag. बट मला आता ती व्हॅल्यू आठवत नाही. आय थिंक ते 0.66 आहे, बट आय एम नॉट शुअर. पण सिल्वर आहे या पोझिशनला. असं जर तुम्हाला सिक्वेन्स लक्षात राहिला तर काही क्वेश्चन्स एंट्रन्स एक्झाम्स मधले सोपे जातील. विदाउट एनी कॅल्क्युलेशन्स, विदाउट एनी थिंकिंग तुम्ही डायरेक्टली आन्सर तिथं मेन्शन करू शकता. ओके, जर हा सिक्वेन्स तुम्हाला माहिती असला. ओके, आपण इकडे येऊ परत. फोर्थ पॉइंट, लार्जर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ E0 मीन्स काय होणार? स्ट्रॉंगर ऑक्सिडायझिंग एजंट. कन्सिडर करून बघू.
larger positive. It does not mean that we have to go into positive side always. We can compare these two. या दोघांमधलं कोण आहे जास्त ऑक्सिडायझिंग एजंट, बेटर ऑक्सिडायझिंग एजंट? The one which has larger value. Correct. So zinc is better oxidizing agent compared to magnesium. जर आपल्याला कंपेअर या दोघांचं करायचं झालं, then iodine is better oxidizing agent. So आपण जर series consider केली in electrochemical series, the one which is on top is the better oxidizing agent. In the series, the one which is below is better reducing agent. Next बघू. Very high negative E0 values. This concept we can compare with periodic table. You know that all alkali metals have tendency to lose electrons because they have an extra electron in outermost shell. So they have that tendency to lose that electron and achieve octet. So if they lose that valence electron, then themselves they will get oxidized. At the same time, as they are losing this electron, someone else must have accepted that electron. So the other species will get reduced. So it means that they are very good reducing agents. Halogens are very high positive. This is not exactly correct. म्हणजे काय? म्हणजे फ्लोरीनच्या बाबतीत हे करेक्ट आहे. फ्लोरीनची व्हॅल्यू खूप जास्त आहे. Fluorine has very high positive E0 value. It is actually highest. Okay, so fluorine is the strongest oxidizing agent. जर आपण इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचा विचार केला तर. Okay, but not all halogens are strong oxidizing agents. Iodine is not strong oxidizing agent. Sometimes it is used to reduce also. Okay, so his statement एंटायरली करेक्ट नाहीये, पण तरी सुद्धा तुम्हाला ते तसं दिलेलं आहे सिलेबस तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये, म्हणून मी आपलं ते मेन्शन करतो. ओके, नाव आय डिलीट दिस. तुम्हाला जे एक्झाम्स मध्ये ज्या टाइप मध्ये क्वेश्चन्स येतात तो टाइप आपण कन्सिडर करू. डिलीट करतो. तो एकदा स्लाइड दाखवतो का? अरे
ओके सर. झालं? हो. Which of the following gives stronger, काय घेऊयात, चला आधी ऑक्सिडायझिंग घेऊ. स्ट्रॉंगर ऑक्सिडायझिंग एजंट. Cl2 व्हॅल्यू दिली आहे E0 इज इक्वल टू प्लस 1.36 volt and bromine E0 is equal to plus 1.09 volt. बघा स्ट्रॉंगर ऑक्सिडायझिंग एजंट क्लोरीन. क्लोरीन. ऑक्सिडायझिंग एजंट साठी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, ग्रेटर Greater number. पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू मीन्स स्ट्रॉंगर ऑक्सिडायझिंग एजंट. कोण आहे याच्यातलं, क्लोरीन. नेक्स्ट कन्सिडर करू. F2 higher value. MG. MG. काय गो काहीतरी आयन देतो. Fe. मला आता असं वाटतंय की मी कॉपरचं मगाशी त्या लिस्ट मध्ये रॉंग लिहिलंय. कॉपर 44 लिहिलंय का मी, करेक्ट 34 पाहिजे. 34 का आता हे आयनचं 44 लिहिताना माझ्या लक्षात आलं, कॉपर 34 पाहिजे. ओके. आणि जो ऑक्सिडायझिंग एजंटच्या ऐवजी रिड्युसिंग एजंट विचारला असता तर एक्झॅक्टली ऑपोजिट बघितलं असतं आपण. Lower value. करेक्ट, लोअर व्हॅल्यू बघितली असते. ओके, नेक्स्ट कन्सिडर करू. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. सर एक मिनिट मागची स्लाइड दाखवा. सर टेक्स्टबुक मध्ये आयनची व्हॅल्यू 0.77 दिली आहे. 0.77 आहे का? ओके, मायनस आहे ना? प्लस मध्ये सर. अरे आयनच्या दोन आहेत, दोन असतात, दोन रिॲक्शन्स आहेत. Fe3 plus आणि Fe2 plus. हा, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, त्याच्यात सुद्धा Fe2 Fe2 प्लस, Fe टू Fe3 प्लस आणि Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस, असे तीन वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आहेत. त्याच्यामुळं Ferric. मला वाटतं ही व्हॅल्यू म्हणजे बरोबर आहे. हो. झालं सर. ओके, डिलीट करतो.
calculate cell potential from given electrodes. Cell potential. ओके, अजून पुढे क्वेश्चन करूयात. And explain whether the cell is spontaneous or not. सेम आपल्याला हीच लिस्ट असेल किंवा याच्यातलं काहीतरी दिलेलं असेल. आता मी काय डायरेक्टली मेन्शन करतो बघा, काहीतरी असं म्हणतो मी. फर्स्ट Zn2 plus as anode, Cu2 plus as cathode. ओके, आपल्याला व्हॅल्यूज इकडनं आपण रेफर करू शकतो. या व्हॅल्यूज, दिस व्हॅल्यूज विल बी गिवन इन एक्झाम. आता आपण इकडनं कम्पेअर करू. बघा काय कन्सिडर काय करायचंय. व्हॉट इज एनोड? Anode is the electrode where oxidation takes place. What is cathode? The electrode where reduction will take place. So आता हे असंच्या असं बरोबर आहे का एवढं चेक करायचं. कसं चेक करणार? Anode पाशी ऑक्सिडेशन. So if here oxidation takes place असं म्हणतोय आपण, ऑक्सिडेशन साठी काय पाहिजे? The tendency to get oxidized must be more. Here reduction, the tendency to get reduced must be more. So बघा बरं, कॉपरची टेंडन्सी टू गेट रिड्यूस्ड मोर आहे का ऍज कम्पेअर्ड टू झिंक? यांना कम्पेअर करायचं. दिस हॅज मोर निगेटिव्ह व्हॅल्यू, सो इट हॅज मोर टेंडन्सी टू गेट ऑक्सिडाइज्ड. दिस हॅज मोर टेंडन्सी टू गेट रिड्यूस्ड. म्हणजे हा कॅथोड म्हणून पाहिजे, हा एनोड म्हणून पाहिजे. आहे का बघा तसं? हो सर. आहे. ओके, सो ही स्पॉन्टेनियस सेल असणार आहे. म्हणजे हे जर आपण कनेक्ट केलं, देन वी कॅन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो दिस इज स्पॉन्टेनियस. मग हे आता अजून वेगळ्या फॉर्म मध्ये कसं करायचं बघा, काय सांगतं. E0 व्हॅल्यू ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 cathode minus E0 anode. If all reduction potentials are given. Okay, important. If all reduction potentials are given, then this formula can be used. आता काय सांगितलंय आपल्याला? Zn zinc as anode and copper as cathode. इकडे बघू आपण कॉपरची काय व्हॅल्यू आहे बघा, 0.34. यूज करू आपण इकडं, विच इज इक्वल टू 0.34 मायनस E0 एनोड काय व्हॅल्यू आहे झिंकची, मायनस 0.76. यूज करू इकडं, विच इज इक्वल टू प्लस 1.10 वोल्ट. काल आपण हे डॅनियल सेलचं बघितलं होतं बघा. डॅनियल सेल हॅज potential 1.10 volt. If this value is
positive, the cell is spontaneous. E0 cell is positive, therefore cell is spontaneous. चेंज कर दो. सर एक मिनिट. फ्लोरीन एज एनोड, आयोडीन एज कॅथोड. फ्लोरीन लावायचं इकडं, कम्पेअर करू आपण. फ्लोरीनची व्हॅल्यू घेऊ फक्त, +2.87 ऍज कॅथोड कोण आहे आणि ऍज एनोड कोण आहे त्याप्रमाणे घेऊया. फ्लोरीन ऍज एनोड +2.36 एनोड. आयोडीन ऍज कॅथोड, आयोडीनची व्हॅल्यू +0.54. काय येणार आहे व्हॅल्यू? बरोबर आहे का बघा? बरोबर आहे व्हॅल्यू -1.82. हो सर. So now it is negative. म्हणजे आहे का स्पॉन्टेनियस? नो सर. E0 cell is negative, therefore cell is non-spontaneous. म्हणजे हा जर सेल आपण कनेक्ट केला अशा फॉर्म मध्ये, तर आपण इलेक्ट्रिसिटी नाही जनरेट करू शकत. एक्झॅक्टली ऑपोजिट पाहिजे. आयोडीन ऍज एनोड अँड फ्लोरीन ऍज कॅथोड, देन वी कॅन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सर हा. यामध्ये हे पण लिहावं लागतं का, इफ ऑल रिड्युसिंग पोटेन्शियल्स आर गिवन? नाही 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 नाही, हे मी आपल्यासाठी मेन्शन केलं. ओके ओके. अजून एखादं घेऊ. इकडचं काय घेऊयात? ब्रोमीन अँड अल्युमिनियम. बघा बरं काय येत आहे. काय केलंय? ब्रोमीन ऍज एनोड. ब्रोमीनची काय व्हॅल्यू आहे? 1.09. अल्युमिनियम ऍज कॅथोड -1.66. काय ते रे? -2.75 होते. काय आलं? हो सर. निगेटिव्ह, therefore नॉन स्पॉन्टेनियस.
सोडियम हाइड्रोजन अगर स्पॉन्टेनियस है का नॉन स्पॉन्टेनियस है? सोडियम एज एनोड काय काय व्हॅल्यू दिलेल्या असतात ना? व्हॅल्यूज दिलेले असतात. Sodium as anode, so this is will be minus 2.71 and hydrogen as cathode, hydrogen ची value 0. E0 cell is positive, therefore cell is spontaneous. सर हा सर मग ते कधी स्पॉन्टेनियस नसलं तर ते कसं कळतं? कळलं नाही, तुझा आवाज क्रॅक होतोय रे. काय म्हणतोस? सर आता क्रॅक होतोय. तू मेसेज पाठव बरं, मेसेज कर याच्यावर चॅट बॉक्स मध्ये. अजून कोणाला काही डाऊट असला तर विचारा. ओके, स्पॉन्टेनियस नसलं तर कसं ओळखायचं असं क्वेश्चन आहे. ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल. नॉन स्पॉन्टेनियस आपण म्हणलं ना, मग अशी 2 एक्झाम्पल्स घेतली ना, नॉन स्पॉन्टेनियस होतं त्यावेळेला व्हॅल्यूज निगेटिव्ह आल्या ना E0 सेलच्या. कुणाला अजून काही डाऊट आहे का? अदरवाईज हा चॅप्टर संपतो इथं. ओके चलो, मग आपण आज थांबू इथं. का थांबा जरा थांबा, मी असं करतो, मी मोबाईलवरनं परत एकदा जॉईन होतो. आपण बुकच्या खालचे जे MCQs आहेत तेवढे एकदा बघून घेऊ पटकन. ओके सर. मी फक्त मोबाईलवरनं कनेक्ट करतो परत, इथनं लिव्ह करतोय.